سید شرف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے اس معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ سید شرف الدین صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو اب ملاقات ہوئی صدر زیلنسکی کی اور صدر ٹرمپ کی، اس کو آپ جو اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی اس کے تناظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس دفعہ ہم نے دیکھا مسکراہٹوں کے تبادلے بھی ہو رہے تھے، تعریفیں بھی ہو رہی تھیں، اور ایون ان کے جو ڈریس تھا اس کی بھی تعریف ہو گئی اس بار۔ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ملاقات کو خاص طور پہ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر مدعو کیا۔ یہ جو آپ کا سوال ہے، اس کا جواب میں آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ آج کے وال اسٹریٹ جرنل نے اور نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریلز نے ان 4 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے کہ ایک بنڈل آف سرپرائزز دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کو۔ سب سے پہلے کہ جب وہ ملے صدر روسی صدر سے، تو ان کو پوٹن کو بجائے اس کے کہ اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ وہ ایک ایسے لیڈر سے مل رہے ہیں جس کو امریکہ نے نہ صرف سینکشنز کیا ہوا ہے بلکہ مزید سینکشنز کا ان کو ایک تھریٹ بھی دیا ہوا تھا، لیکن وہ تو ان کو اس طرح سے ملے جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو ملتا ہے، تو یہ ایک بڑا سرپرائز ملا۔ دوسرا یہ سرپرائز ملا کہ انہوں نے اس کے فوراً بعد، پہلے تو زیلنسکی کو بالکل علیحدہ رکھا اس میٹنگ سے، اس کے فوراً بعد وہ راضی ہو گئے کہ زیلنسکی جو یوکرین کے صدر ہیں ان کو وائٹ ہاؤس بلا کے پھر ان سے کنسلٹیشنز کی۔ اور تیسرا بڑا سرپرائز انہوں نے یہ دیا کہ جو بن بلائے مہمان تھے سارے کے سارے یورپین لیڈرز جو کنسرن تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوکرین کی قسمت کا فیصلہ صدر ٹرمپ اپنے ہی طور پر کر دیں، تو ان کو پھر انہوں نے کل وائٹ ہاؤس میں اس طرح سے بلا کے، جس طرح سے لفظ جو ورڈ یوز کیا ہے وال اسٹریٹ جرنل نے، وہ ہے لو فیسٹ۔ یہ گئے تو سارے تھے متنبع کرنے کے لیے، جس طرح نیلم نے آپ کو بتایا کہ سیز فائر کو ایمفسائز کرنے کے لیے گئے تھے کہ اس پر زور ڈالیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ میلٹ ہو گئے، اور کچھ اس طرح سے انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی زبان میں کچھ اس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا جیسے اسکول کے بچے اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے جس طرح سے وہ بڑی مؤدبانہ طریقے سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور بڑے کیئرفل رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں جس سے ٹیچر ناراض ہو جائے۔ پھر بھی آفرین ہے فرانس کے صدر کو، جرمنی کے چانسلر کو، کہ انہوں نے کم از کم سیز فائر کا جو لفظ ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں رکھا، باقی انہوں نے تو وہ بھی نہیں رکھا۔ جی اچھا، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ بالکل صورتحال تو ایسی لگ رہی تھی کہ یا تو کسی جاب انٹرویو کے لیے یہ سارے رہنما وہاں پر موجود ہیں اور ایک شخصیت کو امپریس کرنا ہے، یا پھر یہ اسکول کے بچے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے کہ احمد یہ موقع آیا کیسے؟ مطلب ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی امریکہ ایک سپر پاور تھا، لیکن دن بہ دن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاور کم ہوتی جا رہی ہے، امریکہ کی سپر پاورز جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ سید شرف الدین صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا مطلب جنوری سے لے کر اب تک اتنا امپورٹنٹ انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا؟ ٹھیک ہے امریکہ ایک امپورٹنٹ ملک ہے، لیکن انہوں نے ایز اے پرسنالٹی خود کو انڈیویجول حیثیت میں بھی بہت اہم شخصیت بنا لیا ہے۔ کس طرح کر رہے ہیں یہ سب کے، مطلب انڈیا سے لے کے پاکستان تک، اور پھر پورا مڈل ایسٹ ان کے پیچھے تھا، پورا یورپ ان کے پیچھے ہے، کیا واقعی اتنی پاورفل پرسنالٹی ہے ان کی؟ پرسنالٹی میں پاورفل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے نہ صرف یورپین الائز کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اب وہ سب ان کے ہی گن گا رہے ہیں، بلکہ اگر میں دوبارہ سے نیو یارک ٹائمز کے الفاظ کا سہارا لوں تو اب تک تو ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان نے ان کو جو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا ہے، نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ان کو نوبیل پیس پرائز بھی دے دیں، ایمی ایوارڈز بھی دے دیں، آسکرز بھی دے دیں، ان کو یہ سارے وہ ایوارڈز ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن سیریسلی اگر دیکھا جائے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ رشیا کی اکنامک جو ایک اسٹیگنیشن ہے، جو اس کے اوپر جس طرح سے سینکشنز نے اس کو ٹائٹ رکھا ہوا ہے، وہ آسانی سے ٹریڈ نہیں کر سکتا، جیسے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اوپر صدر ٹرمپ کا نزلہ گرا۔ کیا وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ ان کو پوٹن کو ابھی بھی لفٹ کرا رہے ہیں؟ تو اس میں دو میں سمجھتا ہوں کہ شاید عوامل ہیں۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ رشیا کو اپنے ساتھ ملا کے، اس کے ساتھ سافٹ ایٹیٹیوڈ رکھ کے وہ رشیا کو اس طرح سے انوالو کر لیں کہ پھر امریکہ اور رشیا مل کر چائنا کی اکنامک پاور کا، اور جس طرح سے چائنا اپنے مسلز ساؤتھ پیسفک میں ملیٹریلی بھی پھیلا رہا ہے، اس کے جو اعلانات ہیں تائیوان کے بارے میں اس کو بھی روک کریں، تو وہ ایک طرح سے رشیا کو چائنا یو ایس ایکویشن سے ہٹا کے سائڈ پہ نیوٹرل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ
डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में रशिया की जो एलिजेड इन्वॉल्वमेंट थी, साइबर इन्वॉल्वमेंट 2016 के इलेक्शंस की, जिसमें खासा प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम गया कि इन्होंने पुतिन के साथ मिली भगत करके इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। ये एक उनका रिवेंज लेने का तरीका है कि किसी तरह से वो अब पुतिन को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने 2016 में जिस तरह से उनके साथ दोस्ताना रवैया रखा, और वो बार बार वो बाइडन को ब्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि जंग होनी नहीं चाहिए थी, अगर मैं होता तो नहीं होती। तो ये एक तरह से एक उनकी स्ट्रेटजी है कि वो रशिया को साइड लाइन करें, और जो उनका रियल एनिमी इस वक्त है इकोनॉमिकली वो है चाइना, उसको फिर बाद में लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसको इनकाउंटर करें। जी अच्छा, सैयद शरफुद्दीन साहब, ये जो मुलाकात हुई ठीक है, बहुत पॉजिटिव बयानात आए और पहले की निस्बत बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पिघलती हुई हमें नज़र आई, और उस तरह का रवैया नहीं रखा सदर ट्रंप ने या उनकी टीम ने जो गुज़िश्ता मुलाकात में था। लेकिन यूक्रेन को इससे हासिल क्या होगा या क्या हुआ, क्योंकि जो दो बुनियादी मामलात हैं उसके ऊपर ट्रंप ने बात की, और एक तो ये कहा कि जो यूक्रेन है उसको नेटो में नहीं जाना चाहिए, और दूसरा ये कि क्रीमिया जो है वो अब वापस नहीं मिलेगा। ये वाज़िया पैगामात थे। तो अगर जंगबंदी हो भी जाती है तो यूक्रेन के हाथ में क्या आएगा इस 4 साला जंग के बाद? जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये एक यूक्रेनियंस तो सारे जितने भी यूक्रेनियंस हैं जिनके साथ इस वक्त बातचीत की गई है, नामानिगारों ने, अखबार वालों ने लिखा है, पूरे का पूरा यूक्रेन नाराज है इस बात पर कि किस तरह से इतनी कंसेशन सदर ट्रंप ने पुतिन को दे दी। लेकिन अगर इसको आप इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो पुतिन ये कह रहा है कि जो उसने 4 खित्ते यूक्रेन के जो उन्होंने एनेक्स किए थे, और एक वहाँ पर रेफरेंडम करा के ये साबित करने की कोशिश की थी कि वहाँ के अक्सरियत जो है वो रूस के साथ शामिल होना चाहती है, तो उसमें 4 में से पुतिन राजी हो गए हैं कि 2 को वो छोड़ देंगे अगर दोनबास रीजन में जो उनके 2 रीजन्स हैं अगर वो यूक्रेन उनको दे दे, और साथ में पुतिन ये गारंटी दे रहे हैं कि इसके बाद वो दोबारा हमला नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखें कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मुतवातिर हमले किए हैं और ये एक बड़ी लंबी बैकग्राउंड है जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 से चल रही है, और 2018 में आपने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने क्राइमिया एनेक्स कर लिया, और फिर 2022 में ये सब कुछ हुआ। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम गारंटी देते हैं कि अगर आप दोनबास का रीजन जो 2/3 रशियन स्पीकिंग और रशियन एथनिक पॉपुलेशन का है वो आप रूस के हवाले कर दें, जिस पे ज़ेलेंस्की राजी नहीं है, लेकिन ट्रंप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगता यह है कि यूरोपियंस भी अब तकरीबन 2 चीज़ों पर राज़ी हो गए हैं कि अगर अमेरिका सिक्योरिटी गारंटीज देता है कि रशिया पीस होल्ड करेगा और दोबारा यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा, और अगर ये लैंड स्वैप इस तरह का म्यूचुअल हो जाता है कि कुछ रशिया लैंड गिव अप कर दे और कुछ यूक्रेन लैंड गिव अप कर दे। लेकिन आज मैंने एक कमेंट सुनी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। वो कमेंट बड़ी क्रिटिकल थी, और वो कमेंट ये थी कि ये लैंड स्वैप का जो लफ्ज़ है ये रियल एस्टेट वाले इस्तेमाल करते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं। तो ये लैंड स्वैप इतना आसान नहीं होता है कि आप ये फैसला कर लें जिस तरह से कॉलोनियल पावर्स किया करती थी कि ये नक्शे का ये हिस्सा उठा के उसको दे दो, ये उसको दे दे। आपने देखा कि जब मूवमेंट ऑफ पीपल होती है तो 1947 में किस तरह से पार्टीशन के हॉरर सामने आए। आपने देखा कि जब ऑटोमन एम्पायर सुकड़ रही थी तो उस वक्त एक पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ था ग्रीस और तुर्की के दरमियान, जिसमें 100,000 ज़्यादा टर्क्स और ग्रीक नेशनल्स मूव हुए थे। तो ये इतना आसान नहीं है जिस तरह से आपने उठा के कह दिया लैंड स्वैप कर लो। इसमें लोगों की जिंदगियां, रियल एस्टेट, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। और दूसरी पॉइंट जो उन्होंने क्रिटिकल की वो ये कि अमेरिका किस तरह से आर्टिकल 5 को अप्लाई कर सकता है यूक्रेन पे, क्योंकि यूक्रेन तो वो मेंबर ही नहीं है उसका नेटो का। और अगर आप आर्टिकल 5 अप्लाई करते हैं, अगर फ्यूचर में कभी रशिया का अटैक होता है यूक्रेन के ऊपर, तो इंटरनेशनल लॉ में तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन कभी मेंबर बनेगा नहीं नेटो का अंडर द प्रेजेंट डील, क्योंकि रशिया चाहता है कि आप यूक्रेन को न्यूट्रल रखें। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बेहतर होता कि अगर इसको लीगल एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल कंट्रीज़ के लोग करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मुझे किसी सूरत में चंद दिनों में ये फैसला कराना है। तो ये लॉन्ग टर्म में ये लास्टिंग नहीं होगा अगर इस तरह से जल्दी में इस तरह के फैसले अगर हो जाएं। सही।